Hanji, hello students. Beta today in this lecture I am going to discuss about the rules for obtaining image formed by convex mirror. So beta there are four rules which are given for the image formation by convex mirror. So first rule is beta a ray of light which is parallel to the principal axis appears to be coming from its focus after reflection. बेटा ये की बोल रहे हैं फर्स्ट रूल की है कि अगर रे ऑफ लाइट बेटे वो पैरलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਰੇ ਐਕਸ ਜੋ ਐਕਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। a ray of light AB which is parallel to the principal axis after reflection it goes toward the BD। बेटा AB आई इंसीडेंट हुई मिरर ते आफ्टर रिफ्लैक्शन बेटा किधर ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ BD ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬੇਟੇ ਪੈਰਲਰ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਫੋਕਸ ਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। Second rule ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੇ ਆਈ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬੇਟੇ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਡ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ रिफ्लैक्ट बैक हो चुकी है। देखो दिस एरो शोज बेटा कि वो इंसीडेंट हुई आफ्टर रिफ्लैक्शन बेटा सेम पाथ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਜੇ ਇਹ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋਈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਰਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਕਰੂਗੀ ਪਾਥ ਨੂੰ। ਰੂਲ 3 A ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after the reflection। बेटा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ray of light ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਹ ਸੀ ਬੇਟੇ ਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਡਾਟਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਰਾਜੀ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है जी। तो ये की है बेटा कोई भी रे है गोइंग टूवर्ड्स द फोकस जा रही से आफ्टर रिफ्लैक्शन की हो जूगी राजे पैरलर हो जूगी। ठीक है जी। तो यदा अपोजिट है बेटे अगर पैरलर है तो फोकस ते मीट करती अपीयर होंगी अपन दिख रही है अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਪੈਰਲਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਰੂਲ 4 A ray of light which is incident to the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle। बट इस दे विचों की दस रहे हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल के उत्ते इंसीडेंट करती है तो रिफ्लैक्ट होगी बैक विद द सेम एंगल ऑफ इंसीडेंस। बेटे आई इक्वल्स टू आर होगा जो कोई भी रे ऑफ लाइट पोल के उत्ते इंसीडेंट करूगी आफ्टर रिफ्लैक्शन वो सेम एंगल क्रिएट करूगी जो कि इक्वल होगा बेटा एंगल ऑफ इंसीडेंस से। Now beta one thing more important point to remember, whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image formed by a convex mirror is always behind the mirror। It is virtual, erect and smaller than the object or diminished। बेटा कन्वेक्स मिरर की जो भी आप गल करांगे तो उस जो ऑलवेज इमेज होगी बेटे बिहाइंड द मिरर बनूगी और वो इमेज बेटा वर्चुअल होगी, इरैक्ट होगी और स्मॉलर इन साइज होगी। ਸਮੋਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ। ਨਾਓ ਬੇਟਾ देयर आर ਮੇਨ ਟੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਵੈਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲ ਐਂਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਗਾ ਰਾਜੇ P और इनफाइनाइट ਦੇ ਵਿੱਚ। सेकंड ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੇਟੇ when the object is placed at the infinite। So there are the two major cases for the image formation in case of a convex mirror। Beta we will discuss about the image formation of a convex mirror by a convex mirror।
But we know that convex mirror always form a virtual image irrespective to the position of an object in front of it. Let us discuss different positions. So there are two positions beta. First, when the object is placed between infinity and pole of convex mirror. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੇਟਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A ਔਰ B ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਜੇ B, AB is a beta object है which is placed between infinity and pole। pole बेटा यही है, infinite कोई भी point हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके विच बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ AB object ਨੂੰ place ਕੀਤਾ। A ray of light BE incident on the mirror बेटा and reflect back in this direction। ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਬੇਟੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦਿਸ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਰ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਮੀਟ ਐਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੇਟੇ ਟੇਕ ਵਨ ਮੋਰ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਰੋਮ B to P। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੋਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰੂਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ A to P। ਬੇਟਾ A to P ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਪਾਥ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਣੂਗੀ ਇਮੇਜ ਔਰ ਡਿਮੀਨਿਸ਼ਡ ਹੈ। ਡਿਮੀਨਿਸ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮॉल ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਸ ਦੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮॉल ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਲ ਐਂਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਇਮੇਜ ਫੋਰਮਡ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਵੈਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ। ਫਸਟ ਬੇਟਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ। ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਿਟਵੀਨ P ਐਂਡ F ਐਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ। ਬੇਟਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ P ਔਰ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਹੋਊਗੀ। ਥਰਡ ਬੇਟਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਇਜ਼ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਸਮॉलर ਦੈਨ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਲੀਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾउ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਬੇਟੇ ਵੈਨ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ AB, ऑब्जेक्ट लाइज एट इनफिनिटी बेटे पैरलर बीम आई, ठीक है जी, और रिफ्लैक्ट बैक कर गई। पैरलर है तो इट मीनस की होगा फोकस तो मीट करती हुई अपीयर करूगी। तो इत्थे आपां की करता बेटे अपीयर करता F दे उत्ते। हुण की बोल रहे बेटे AB ऑब्जेक्ट सी विच इज़ प्लेसड एट इनफिनिटी फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। द रे ऑफ लाइट आर पैरलर विच इज़ अपीयर टू मीट एट फोकस F। दस a point like virtual image of the object is formed at the principal focus F। ਤਾਂ ਬੇਟੇ इस F ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ point like virtual image ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ create ਹੋਗੀ। point like ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ very small in size ਹੈ comparatively to the size of the object। next is a characteristics again beta image formed by second case image formed is virtual and erect behind the mirror or highly diminished। highly diminished मतलब very small in size है। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਫॉर द image formation by the convex mirror। now we will discuss beta about the application and uses of convex mirror। beta uses of concave as well as convex mirror is very important, ठीक है जी। so learn it carefully। first beta rear view or driver's mirror। But it is used as a rear view mirror in vehicles because this mirror forms an erect and diminished image of the object behind the vehicle। Since image formed is small in size, so that field view is increased। बेटा जो rear view convex mirror ਨੂੰ ਆਪਾਂ as a rear view mirror और driver mirror बेटा ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं बिकॉज बेटा जो अपन पता है कि ਜਿਹੜਾ कन्वेक्स मिरर है ऑलवेज बेटा डिमिनिश्ड इमेज ਨੂੰ क्रिएट करता है विच इज़ स्मॉल इन साइज ਹੁੰਦੀ है।
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, driver of a vehicle can see the traffic over a large area behind his vehicle. This mirror is also known as a driver mirror. ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਰਜਰ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਿਰਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਟਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਟੂ ਡਾਇਵਰਜ ਲਾਈਟ ਓਵਰ ਅ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਓਵਰ ਅ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ। That's why in the street lights beta convex mirror is used. Now third, big shopping stores. Beta it is used in a big shopping stores to watch the activities of the customers. ਬੇਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਈਡਰ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੋਲਸ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ field view of a convex mirror is a large and even a single convex mirror can monitor the activities of a customers in large area of a store. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਸਟਮਰਸ। Now next is important points to remember. First, full size image of an object is formed by the plane mirror. ਬੇਟਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗੀ, ਇਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਬੇਟੇ ਕਦੋਂ ਫੁੱਲ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ, ਕਨਵੈਕਸ ਔਰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਮਿਰਰ। ਬੇਟਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਮੇਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਮਿਰਰ ਹੋਊਗਾ। Now next is a beta full image of a object is formed by the convex mirror in respect of the position of object from the convex mirror. ਬੇਟੇ always ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਗੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਐਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਬਜੈਕਟ। The field view of a plane mirror is smaller than the field view of a convex mirror. ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿਊ ਦੀ ਔਰ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈਵਿੰਗ ਵਾਈਡ ਔਰ ਅ ਲਾਰਜਰ ਵਿਊ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਰੇਜ਼ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ इंसिडेंट हुई, रिफ्लैक्ट बैक होगी। सिमिलरली बेटा इंसिडेंट हुई, रिफ्लैक्ट बैक होगी। तो देखो बेटे फील्ड व्यू ऑफ कन्वेक्स मिरर। सिमिलरली बेटा इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर सोर्स ऑफ लाइट सी बेटा, इंसिडेंट गई रिफ्लैक्ट बैक होगी, इंसिडेंट गई रिफ्लैक्ट बैक होगी। तो इसका फील्ड व्यू कंपैरेटिवली इससे की है बेटे ज़्यादा है किसका बेटा, कन्वेक्स मिरर का, ठीक है जी। Now next topic is very important बेटा, जनरली ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, how to distinguish between a plane mirror, concave mirror and convex mirror without touching them। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ a plane mirror will always produce the image of same size of our face। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਹੋਊਗੀ ਜੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੱਚ ਬਿਗਰ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਜੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਥਰਡ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦਿਖੂਗਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਸਮਾਲ ਚਾਈਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਵਿਦਾਊਟ ਟੱਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ।